حضرت ہارون بن موسیٰ کہتے ہیں میں تابعی ہوں. کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت انس بن مالک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے غلام کے جنہوں نے دل پر جانی ڈٹھا او اکھیاں ہی تک لیاں. غلام کے غلام غریب آدمی ٹوکریاں چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں پھال رکھنے والی بیچ کے گزارا کرتے ہیں. ایک دروازے کے آگے سے گزرے تو گھر والوں نے اندر بلا لیا. کہتے ہیں محل ہے, ملکہ بیٹھی ہے. ملکہ کہنے لگی تو بڑا حسین و جمیل ہے, آ میرے ساتھ منہ کالا کر. کہتے نظر جھوک گئی. کہنے لگی تو نے میرا صرف حسن دیکھا ہے, میرے دل میں جو میرے نبی کا عشق ہے وہ نہیں دیکھا. تو نے میرے دل میں جو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے. اور بویا کس نے؟ انس بن مالک نے. انس بن طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں رچائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. میں نے انس بن مالک سے فیض لیا محبت کا. کہنے لگی جتنے پیسے تو کہے گا, جتنے پیسے. جوانوں نہ کسی غیر مسلم بی بی کے قریب جانا بن نکاح کے, صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے, صرف جو ہے وہ پاسپورٹ لینے کے لیے, کاغذ بنوانے کے لیے. یہ دیکھ نبی کے ماننے والے کیسے ہوتے. کہا نا تو نے دیکھا نہیں ہم کون ہیں؟ پاک رسول کے ماننے والے ہیں, پاک نبی کا پاک قرآن پڑھتے ہیں, پاک دین ہے. ہمارا ذہن بھی پاک, نظر بھی پاک, عقیدہ بھی پاک, نظریہ بھی پاک. اللہ نے ہمارے سینے بھی پاک رکھے ہوئے ہیں. خبردار. اس نے کہا اگر تو بات نہیں مانے گا تو سزا دوں گی. کہنے لگے دے لے. اس نے کہا اچھا تو تب بھی نہ باز آیا تو بادشاہ سے کہوں گی اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. کہنے لگے میں نے باتھ روم جانا ہے. چھت پہ چڑھے, سب سے اوپر والی. ایک روایت تو یہ ہے کہ باتھ روم اوپر تھا, پخانہ کیا تو وجود پہ مل لیا, پخانہ کیا تو وجود پہ, اور پھر چھت سے چھلانگ لگا دی. کہتے ہیں یوں زمین پہ آیا کہ جیسے ماں گود میں اٹھا کے بیٹا زمین پہ نہیں رکھ دیتی. کہتے ہیں جلدی سے نلکے کے قریب گیا, اپنا وجود دھویا, آنکھ کھولی تو سامنے خوبصورت چہرہ, نورانی آنکھیں, خوشبو ہی خوشبو. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام ہوں. پتہ ہے تجھے زمین پہ کس نے رکھا ہے؟ کہا نہیں. کہنے لگے تو پاک جوانی والا ہے, تو پاکیزہ نظر والا ہے, تو پاک سوچ والا ہے. حضرت جبریل پہلے وحی لے کے آتے تھے, آج ایک بار پھر زمین پہ آئے ہیں, پر پہ بٹھا کے تجھے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں, پر پہ بٹھا کے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں. اور کہا آجا سینے سے لگ جا, تو نے وہ کام امتی ہو کے کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. آجا سینے سے لگ جا. سینے سے لگ گئے. کہتے ہیں ایسی خوشبو آنے لگی جو کسی کے پاس سے نہیں آیا کرتی تھی. جدھر جاتے لوگ کہتے ہیں یہ تو خوشبوؤں والا بابا ہے, خوشبوؤں والا بابا. لوگ کہتے ہیں وہ انتقال کر گئے تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. سعد بن ابی وقاص, عمیر بن ابی وقاص, دو بھائی ہیں. بدر کا دن ہے, عمیر چھپتا پھر رہا. حضرت عمیر کبھی اس کونے میں, کبھی اس کونے میں, کبھی ادھر کبھی ادھر. سعد بن ابی وقاص میں چھپتا کیوں ہے؟ کہنے لگے عمر تھوڑی ہے, عشق جوان ہے. عمر تھوڑی ہے, عشق عروج پہ ہے. مجھے لگتا ہے حضور مجھے بدر کے موقع پہ ساتھ نہیں لے کے جائیں گے. سوچ رہا ہوں کہیں چھپ چھپ کے نہ چلا جاؤں. میں اب عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نوں, تے مینوں کھیڈاں بھول گئیاں. مینوں عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نوں, میریاں بھول گئیاں. میں کجل پر یار دے ویکھنے نوں, پھر وہ یاد چ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی میں کدے نہ رول دی, پر ہن رول گئیاں. حضرت عمیر بن ابی وقاص کہنے لگے عمر تھوڑی ہے, پتہ نہیں کیا ہوا, عشق جوان ہو گیا ہے, حضور لے کے نہیں جائیں گے, چھپتا پھر رہا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے تو عجیب آدمی ہے, کوئی نبی کی آنکھوں سے بھی چھپ سکتا ہے, تو کس سے چھپ رہا ہے تجھے پتہ ہے؟ کچھ چھپ سکتا ہے مصطفیٰ کی آنکھوں سے؟ چل میں تجھے حضور کے پاس لے جاؤں. دامن تھاما,
कहने लगे हुजूर ये मेरा छोटा भाई है, कहता मैंने जाना है, और हुजूर छुपता फिर रहा है। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई, मैंने तो नहीं लेके जाना, तेरा कद भी छोटा है, तू है भी कमजोर, रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, तो मैंने यार मनान दा टंग भी, तू तो नहीं ना जा सकता, तू छोटा है। साद बिन नबी वकास कहते हैं एड़ियां उठा के ना हुजूर के सामने, इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी नू, एड़ियां उठा के ना पंजों के बल, तो कहते मेरे पीछे हो गए। कहने लगे हुजूर कद तो मेरा ऊंचा है, कद तो देख ले, और बाकी ताकत की बात है तो कुश्ती करा ले। ये पता किसके लिए? कि मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूँ। सोने आप मेरा दिल करता है मैं तेरे नाम पे कुर्बान हो जाऊं, तेरे नाम की माला जपते जिंदगी गुजारती, मेरा जी करता है मैं तेरे नाम पे। इश्क देखो ना जवानों, ये है इश्क। कुश्ती होने लगी, हुजूर सामने खड़े हैं, तो छोटा भाई ना रो पड़ा और बड़े से कहता यार तू तो सेलेक्ट हो ही गया है, और जिसको हुजूर सेलेक्ट कर दें कभी रिजेक्ट नहीं करते, तू तो हो गया है, मेहरबानी करना तू गिर जा, तू गिर जाना। हजरत उमैर बिन नबी वकास ने बात कही, बड़ा भाई, भाई तो भाई होते हैं ना। कुश्ती हुई तो साद बिन नबी वकास जमीन पे, उमैर सीने पे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, हुजूर रोए और फरमाया कैसी अजीब कुश्ती है कि जिब्रील भी हंस रहे हैं, ये कैसी अजीब कुश्ती है। रसूल पाक ने फरमाया मुझे तेरा भी पता है, जिसने कह के गिराया है और जो गिरा है मुझे उसका भी पता है। फरमाया तैयारी करो, दोनों आओ। रोए दोनों भाई गले से मिलके। उसने कहा मुबारक हो, तू भी कबूल है, मैं भी कबूल हूँ। साद बिन नबी वकास तो बच गए और जनाब उमैर मैदान बदर में शहीद हो गए। छोटा भाई शहीद हुआ। दोस्तों ऐसे नसीब किसी के होंगे? कहते हैं हुजूर ने ना दोनों घुटने जमीन पे रखे और उनके चेहरे पे खून था, मेरे नबी साफ कर रहे हैं, हुजूर खून साफ कर रहे हैं। सहाबा दाएं में, और मैं पीछे हट जाओ ना, पीछे हट जाओ, पीछे हटो। 2 कतरे मेरे हुजूर के गिरे और नबी करीम ने फरमाया पीछे हटो, तुम बाद में ज़ियारत कर लेना, पहले फरिश्तों को तो देख लेने दो, पीछे हटो, देख लेने। कोई नहीं बचा, इसलिए कि गंदगी दिमाग में, गंदगी दिल में, गंदगी रूह में। तू इस काम के लिए आया था? तू गंद बके, गंद बोले, गंद लिखे मोबाइल पे, डबल MA करके मैसेज नहीं लिखना आता। और बच्चे 8वीं में भाग गए हैं और पता नहीं कहां से तरीका सीखा मैसेज करने का। चेहरा किसी तरफ है और इधर मैसेज टिप 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 हो रही है। हया करो, याद रखो तुमने अल्लाह रसूल की बारगाह में खड़ा होना है। इमाम हसन और हुसैन पता कौन है? सैयदुल शुबाब अहले जन्ना, जन्नती जवानों के सरदार हैं। किनके? जन्नती बाबों के नहीं, उनके सरदार हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक है। बूढ़ों के सरदार जन्नत में ये होंगे, जवानों के सरदार कौन है? बोले तो सही। इमाम हसन और तो जवानों ने उनके साए में जाना है या किसी आशिक के साए में जाना है? मैं अक्सर कहता हूं पहले हम जो है वो साल का 2000 डॉक्टर पैदा करते थे, 1500 जज पैदा करते थे, 6000 वकील पैदा करते थे। साल के बाद 2500 आलिम दीन पैदा होता था। अब हम साल का 4000 रांझा पैदा कर रहे हैं, 2000 मजनू पैदा होता है साल के बाद। हर साल के जो हैं वो 3600 महिवाल तैयार हो रहे हैं। ये प्रोडक्शन है कौम की। कल काफर आके कहेगा जिहाद करो तो हम कहेंगे नहीं, तो रांझे हैं बेचारे सारे, चरस पी के तो वहां किसी मजार पे गिरे हुए हैं। ये जिहाद करेंगे हम? इतने ज्यादा छल्ले पहने हुए हाथों में, 2 संगल गले में, 2 हाथ में। ये क्या है? ये जवान है। कानों में बालियां, ये जवान होता है? जवान के हाथ का जेवर रसूलुल्लाह की दी हुई तलवार है, और इसके जहन का जेवर कुरान है, और इसके फिक्र का जेवर इस्लाम है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है,
तू इश्क करने के लिए आया दुनिया में, और वो भी बीबी से। इश्क जरूर कर, पर दाता अली अजमेरी से कर। जम के इश्क कर, पर मोइनुद्दीन अजमेरी से कर। टूट के प्यार कर, पर अहमद रजा बरेलवी से कर। हर वक्त नाम ले, पर अब्दुल कादर जिलानी का नाम ले। तेरी जुबान हर वक्त जिक्र करे, जम के करे, पर जब भी करे अली अली करे। तेरे जुबान पे लफ्ज होने चाहिए, पर जब भी नाम आए बिलाल हबशी का आना चाहिए। तेरी जुबान पे इश्क के तराने होने चाहिए, पर जब भी तेरी जुबान पे इश्क का लफ्ज आए वो फारूक आदम का इश्क हो। और जब भी तू झुके, जब भी तू किताब खोले, और जब भी घर में तू जाए और अपनी बेटी से जाके तू बात करे, तो तेरी बेटी कहे अब्बा जी क्या बात है, अम्मा जी क्या बात है, क्या बात है। जब भी लफ्ज खोलती हूँ मुझे या आयशा अच्छी लगती है या मोहम्मद की बेटी फातिमा अच्छी लगती है।